Good morning, students. In the last lecture, we start our first chapter, that is about the Kepler's law and gravitation. In that lecture, we learn about the three laws of Kepler's about the planetary motion. Today, we are going to prove the first law of Kepler's about the planetary motion. ओके, मागच्या पिरियडमध्ये आपण आपलं चॅप्टर सुरू केलेलं आहे. त्या चॅप्टरमध्ये आपण तीन लॉज बघितलेले आहेत. ते तीन लॉ पैकी पहिल्या लॉचं प्रूफ आपल्याला या पिरियडमध्ये बघायचे आहे. आता हे प्रूफ कशा प्रकारे आपण करणार, तर हे प्रूफ बघण्याआधी काही जी कन्सेप्ट आहे ती कन्सेप्ट आपले क्लिअर झाले पाहिजे. सम कन्सेप्ट शुड बी क्लिअर बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट धिस फर्स्ट लॉ proof. Okay, so what is the concept? The concept says that when an object is performing a motion about any object, when an object is performing a motion, circular motion about an object, then there must be a angular momentum. An angular momentum is a vector quantity. Suppose such type of motion takes place, then the angular vector either it is directed in this direction or in this direction. It will depend upon the motion, either it is clockwise or anti-clockwise. Okay, so always remember that the direction of the angular momentum L is perpendicular to the plane of the motion of the object. Okay, so we are going to start the proof of this Kepler's first law of planetary motion. Consider the sun is situated at this point having mass capital M, and the planets are revolving around the sun in the elliptical orbit. According to the Kepler's, every object or every planet revolve around the sun in the elliptical orbit, and sun is situated at one of its foci. तर अशा प्रकारे हा जो सन आहे या सनचा मास आपण या ठिकाणी कन्सिडर करून आलो आहे. इट इज इक्वल टू कॅपिटल एम अँड दिस इज प्लॅनेट ऑफ मास स्मॉल एम. हा इथं प्लॅनेट आपण कन्सिडर केलेला आहे ज्याचं मास स्मॉल एम इतकं आहे. ठीक आहे. आता जेव्हा ही प्लॅनेटरी मोशन होत असते तर ही जी प्लॅनेटरी मोशन आहे इट इज हॅपन अंडर प्लॅनेटरी मोशन always takes place under the central force. Always takes place under the central force, and in this case also there is a central force acting or working between this sun and the planet, and we know that which type of force it is called as a gravitational force given by Newton's law of gravitation. So in this case also there is a central force on which a force exerted by this sun on the planet, and it is always directed towards the sun. Why it is always directed towards the sun? Because sun is very massive as compared to the planet, or the mass of the sun is very large as compared to the mass of the planet. So the central force is directed towards the mass or directed towards the center of the sun, and the direction of this force is from planet to the sun. So the central force is having direction from the planet to the sun. It is directed from planet to the sun, this central force, and we know the central force is also known as the gravitational force in this case. So if we draw a radius vector, जर आपण या sun पासून planet पर्यंत एक radius vector draw केला, what is radius vector? A vector drawn from the sun to the position of the planet. याचा अर्थ जर आपण या सन पासून तर प्लॅनेट पर्यंत एखादा रेडियस वेक्टर ड्रॉ केला तर हा जो रेडियस वेक्टर आहे या रेडियस वेक्टरची डायरेक्शन आहे.
कुठे राहणार आहे? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम फ्रॉम सन टू प्लॅनेट. Remember, this central force under which this process, this circular path or elliptical path is taking place, it is always directed from planet to the sun. But when we draw a radius vector from sun to planet, it is always directed from sun to the planet. Okay, so we can say that this force and this radius vector are anti-parallel. They are anti-parallel to each other because their direction is opposite. Okay, now when this planet is moving in the elliptical orbit around the sun, then there must be a torque acting on the planet due to the central force. या सन मध्ये आणि प्लॅनेट मध्ये जो काही सेंट्रल फोर्स आहे त्या सेंट्रल फोर्स मुळे या प्लॅनेट वर टॉर्क ऍक्ट होईल आणि जो टॉर्क आहे हा टॉर्क कशा प्रकारे आपल्याला मिळणार आहे तर वी नो दॅट द टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे मिळू शकते. आता हे मिळाल्यानंतर आपल्याला हे माहिती आहे की रेडियस वेक्टर आणि सेंट्रल फोर्स हे दोघांची डायरेक्शन एकमेकाला अँटी पॅरलल आहे. मग हे जर एकमेकाला अँटी पॅरलल असतील तर वेक्टर प्रॉडक्ट जो आहे हा जो क्रॉस प्रॉडक्ट आपण या ठिकाणी लिहिला किंवा आपण त्याला वेक्टर प्रॉडक्ट सुद्धा म्हणतो तर दोन पॅरलल किंवा अँटी पॅरलल वेक्टरचा क्रॉस प्रॉडक्ट हा नेहमी 0 येतो. हा नेहमी 0 येतो. त्याच्यामुळे आपण अशा प्रकारे म्हणू शकतो की बघा इथे वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f याला जर आपल्याला सॉल्व करायचं असेल तर आपण याला अशा प्रकारे सॉल्व करणार r f sin थीटा. आणि हे जर अँटी पॅरलल आहेत इफ दे आर अँटी पॅरलल देन द अँगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 180 डिग्री and this r f sin of 180 degree, sin of 180 degree is equal to 0, therefore this product is equal to 0. Okay, so what is torque is equal to? Then this torque is equal to 0. And if this torque is equal to 0, then we can say that what is torque equal to? This torque is equal to rate of change of angular momentum, that is dl by dt, which is equal to 0. How it comes? Go. What is F is equal to? It is equal to rate of change of linear momentum with respect to time according to Newton's second law. Newton's second law is सांगितले की F is equal to dt by dt, rate of change of momentum with respect to time. या ठिकाणी आपण काय घेतलं आहे टॉर्क. What is torque? Torque is a combination of two forces which is responsible for the rotational motion. Therefore, this torque must be equal to the rate of change of angular momentum. Okay, because the body is performing the angular momentum. So, angular motion. So, we can write this dl by dt is equal to 0. Remember that this torque is equal to this. Torque is equal to dl by dt. This is rate of change of linear momentum. This is rate of change of angular momentum. Force is equal to this and torque is equal to this. Therefore, we can write dl by dt is equal to 0. And if dl by dt is equal to 0, then we can write this L is equal to constant. And when L arises, when angular momentum arises, the angular momentum arises when the object performing or object is in the motion. ऑब्जेक्ट कसा असायला पाहिजे मोशन मध्ये असायला पाहिजे. तो ऑब्जेक्ट जर मोशन मध्ये असेल त्यावेळेस आपल्याला अँग्युलर मोमेंटम
ही टर्म मिळते. आता अँग्युलर मोमेंटम कशा प्रकारे असते आपण आधीच सांगितलं होतं की जेव्हा एखादी बॉडी मोशन परफॉर्म करते, क्लॉकवाईज असेल किंवा अँटी क्लॉकवाईज असेल, तर ज्या प्लेनमध्ये ती बॉडी मूव्ह करत आहे त्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असते. तर अशा प्रकारे जर याची मोशन जर अशा प्रकारची असेल तर हा जो प्लेन आहे या प्लेनला परपेंडिक्युलर हा वेक्टर राहतो, याला आपण म्हणणार आहे अँग्युलर मोमेंट. म्हणजे जर या ठिकाणी अँग्युलर मोमेंटम कॉन्स्टंट राहून राहिलेला आहे, इट रिमेन्स कॉन्स्टंट, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग अराउंड द सन. त्या सन भोवती तो ऑब्जेक्ट काय करून राहिला आहे किंवा तो प्लॅनेट काय करून राहिला आहे, रिव्हॉल्व करून राहिलेला आहे. याचा अर्थ यावरून काय सिद्ध झाले आहे, याच्यावरून अशा प्रकारे सिद्ध होते की हा जो प्लॅनेट आहे हा प्लॅनेट सन भोवती रोटेशनल मोशन परफॉर्म करत आहे, रोटेट अबाउट द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट. ओके, इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट. तर अशा प्रकारे आपण पहिला लॉ जो आहे तो लॉ या ठिकाणी प्रूव्ह केलेला आहे. पहिला लॉ काय सांगतो की एव्हरी ऑब्जेक्ट रिव्हॉल्व इन अ elliptical orbit around the sun and sun is situated at one of its foci. त्यासाठी आपण काय कन्सिडर केलं होतं, कन्सिडर मास, त्याला कन्सिडर करायचं काम आहे. मास सन आहे, त्या सनचं मास आपण कॅपिटल एम घेतला आणि प्लॅनेट आहे, या प्लॅनेटचं मास हे स्मॉल एम आहे. आणि या दोघांमध्ये फोर्स काम करून राहिला, जो फोर्स आहे सेंट्रल फोर्स. कारण की कोणती प्लॅनेटरी मोशन जर परफॉर्म व्हायची असेल तर त्या प्लॅनेटरी मोशनसाठी सेंट्रल फोर्स हा आवश्यक असतो. त्याला सेंट्रल फोर्स का बरं म्हणतात, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन. मग हा जो फोर्स आहे, फोर्सची डायरेक्शन सन कडे आहे आपल्याला माहिती आहे. परंतु जेव्हा आपण या सन पासून या प्लॅनेट पर्यंत एक रेडियस वेक्टर ओढतो, त्या रेडियस वेक्टरची डायरेक्शन कुठून कुठपर्यंत राहणार आहे, सन पासून तर प्लॅनेट पर्यंत. ही आपण डायरेक्शन या ठिकाणी दाखवलेली आहे. तर याचा अर्थ फोर्स आणि रेडियस वेक्टर या दोघांची डायरेक्शन एकमेकाला कशी आहे, दे आर अपोजिट टू इच अदर. याचा अर्थ ते एकमेकाला अँटी पॅरलल आहेत, ते अँटी पॅरलल वेक्टर्स आहेत. आणि अँटी पॅरलल वेक्टर याचा अर्थ दोघांमधला जो अँगल आहे हा 180 डिग्रीचा आहे. मग आपल्याला हे माहिती आहे की टॉर्क इज इक्वल टू, जर ही मोशन होऊन राहिले, इफ द मोशन इज टेकिंग प्लेस अराउंड द सन, त्याच्यामुळे या प्लॅनेटवर काही ना काही टॉर्क ऍक्ट होणार आहे. आणि हा टॉर्क ऍक्ट होत असेल, हा टॉर्क ऍक्ट होऊन राहिला आहे, याचा अर्थ काय होणार आहे, याच्यावर r मल्टिप्लाइड बाय f, r क्रॉस f. हा टॉर्कचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आपल्याला, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f. परंतु जर आपण r क्रॉस f घेतलं तर याचा जो प्रॉडक्ट आहे तो प्रॉडक्ट 0 येतो. त्याचं कारण काय आहे, कारण की वेक्टर r आणि वेक्टर f, the angle between these two vectors is equal to 180 and sin 180 is equal to 0. त्याच्यामुळे टॉर्क इक्वल टू 0 येतो. परत according to Newton's second law, F is equal to dp by dt. Force is nothing but the rate of change of linear momentum with respect to time. त्याचप्रमाणे when the body is performing angular motion, torque is equal to dl by dt. What is dl by dt? It is rate of change of angular momentum with respect to time. तर अशा प्रकारे आपण या टॉर्कच्या बदली dl by dt इथे ठेवू शकतो. आणि जर dl by dt is equal to 0 असेल, याचा अर्थ l is equal to काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. आणि l is equal to कॉन्स्टंट आहे, याचा अर्थ हा जो l आहे या l ची व्हॅल्यू ही सेम राहून राहिली. आणि l केव्हा अराइज होणार आहे, दिस l arises only when an object is revolving around the axis. किंवा कोणत्या तरी ऑब्जेक्टच्या भोवती एखादी दुसरी वस्तू रिव्हॉल्व करून राहिली तेव्हाच त्याच्यामध्ये अँग्युलर मोमेंटम हे एक असते. आणि त्याची व्हॅल्यू या ठिकाणी कॉन्स्टंट आहे, याचा अर्थ ती कंटिन्युअसली काय करून राहिली, हे रिव्हॉल्व करून राहिली. समजून घ्या थोडंसं की हे कॉन्स्टंट आहे, ही कॉन्स्टंट, याचा अर्थ ही वस्तू प्लॅनेट असेल किंवा कोणता ऑब्जेक्ट असेल तो या सर्कलमध्ये कंटिन्युअसली फिरत आहे, ठीक आहे ना, रोटेट करत आहे. तर अशा प्रकारे आपण हे सिद्ध केलं, we have proved that the object or the planet is moving around the sun in the elliptical orbit and sun is situated at one of its foci. आता हे जे प्रूफ आहे हे प्रूफ आपल्याला दिलेलं आहे. आता हे प्रूफ कशा प्रकारे आहे बघा, हा जो l आहे हा l इज इक्वल टू कॉन्स्टंट दिला, तर l इज इक्वल टू काय असतो, l इज इक्वल टू r क्रॉस p.
वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P. पर त्या ठिकाणी P काय आहे? मोमेंटम आहे, लिनियर मोमेंटम. हा वेक्टर R आहे आणि वेक्टर L आहे. जर आपल्याला डायरेक्शन शोधायची असेल L ची तर आपण इझिली शोधू शकता. हा जो m आहे, हा m काय करणार आहे? इट इज मूव्हिंग विथ अ लिनियर वेलोसिटी v. जशी डायरेक्शन v ची असेल तीच डायरेक्शन मोमेंटमची राहते. याचा अर्थ या मोमेंटमची डायरेक्शन ही अशा प्रकारची आहे, इकडे चालली. रेडियस वेक्टरची डायरेक्शन या सन पासून इथपर्यंत आहे, म्हणजे हा आणि हा वेक्टरचा हा जो वेलोसिटी वेक्टर आहे आणि हा रेडियस वेक्टर आहे ते एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहे. याचा अर्थ हा जो तिसरा वेक्टर आहे L, हा तिसरा वेक्टर या दोघांना सुद्धा परपेंडिक्युलर असायला पाहिजे. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, हा जो L वेक्टर आहे, दिस L वेक्टर इज परपेंडिक्युलर टू बोथ R and P. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की जर हा वेक्टर अशा प्रकारचा आहे, वेलोसिटी वेक्टर, हा रेडियस वेक्टर अशा प्रकारचा आहे, तर हा जो लिनियर अँग्युलर मोमेंटम, तो अँग्युलर मोमेंटम हा अशा प्रकारचा असायला पाहिजे. ठीक आहे ना. तर अशा प्रकारे अँग्युलर मोमेंटमची डायरेक्शन ही नेहमी त्या मोशनच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर राहते. ओके, तर अशा प्रकारे आपण हा जो लॉ आहे, हा लॉ या ठिकाणी प्रूव्ह केलेला आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला जर काही अडचण असतील, इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी इन दिस प्रूफ, सो कम्युनिकेट विथ मी. जर तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करू. तो प्रॉब्लेम तुम्ही मला लिहून पाठवायचा आहे जर प्रॉब्लेम असेल तर. ठीक आहे. तर आजच्या दिवसापुरतं हे पुरेसे आहे. पुढच्या भागामध्ये आपण सेकंड लॉ प्रूव्ह करणार आहे किंवा सेकंड लॉ व्हेरीफाय करणार आहोत. ठीक आहे. हॅव अ गुड डे. बाय.